Welcome to today's class of Amar Ghore Amar School. I am Alvi Islam. I am your English instructor for your English first paper. Today we will learn Unit 6, Lesson 1 and Lesson 2. Unit 6 is Leisure from the book English for Today. From today's class we will learn these things: ask and answer questions, read and enjoy poems, use sounds, stress and intonation appropriately, talk about people, places and events, read and understand texts, write paragraphs and short compositions. Now let's start Lesson 1. In this lesson, we will know about a boy's daily routine. The boy's name is Jishan. Jishan follows a regular routine every single day. Let us see his daily routine. At 6:30 a.m., Jishan wakes up. At 7 a.m., Jishan takes his breakfast. From 8:30 to 3 p.m., Jishan stays in the school. From 4 p.m. to 5 p.m., Jishan takes snacks and free time. From 5 p.m. to 6 p.m., Jishan studies with maths or science teacher. From 6:15 p.m. to 7:15 p.m., Jishan studies with his English teacher or social science teacher. From 7:30 p.m. to 8:30 p.m., Jishan does his homework. At 8:30 p.m., Jishan takes his supper. From 9 p.m. to 10 p.m., Jishan watches television. At 10:30 p.m., Jishan goes to bed. On Friday, Jishan does not go to the school, but he studies with his religious teacher for 1 hour. And sometimes he goes to his relative's place with his family, with his math or science teacher from 5 p.m. to 6 p.m. So that is 1 hour. He spends 1 hour every day to study math or sometimes science. Then he studies English or social science with his English or social science teacher from 6:15 p.m. to 7:15 p.m. So that is also 1 hour, which means he also spends 1 hour to study English and sometimes social science. Then from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Jishan does his homework, so he also spends 1 hour every day to do his homework. And on Friday, he takes 1 more hour to study religion with his religious teacher. That means in total, every day, he spends 3 hours to study, and on Friday, he takes 4 hours to study. Now, what do you think if this is too much study? Do you think Jishan studies way too much every day? If you ask me this question, I will say no, he does not spend way too much time to study every day. He takes just the right amount of time to study. That is because if you look back again at the daily routine, you will see that Jishan covers all of his subjects every day. He has divided his subjects each day very well. For example, 1 hour he keeps math and science in his studies, and for another hour he keeps English and social science for studying. So you can see that he covers math, science, social science and English every day so that he can do well in those subjects. Now, since Jishan is a student and these subjects are actually important subjects, and this will help him to be a very good student, so he keeps these subjects in his daily routine. And that is why I believe that he takes just the right amount of time to study every day. And do not forget that religion is part of our life, and Jishan has also kept 1 hour on Friday to study religion. That means he is really a very planned student when it comes to making a plan or routine to study. Now, if you notice Jishan's daily routine carefully, you will see that besides studying religion with his teacher, Jishan also studies his school subjects by himself on Friday. Now, the question is that, why do you think Jishan studies on Fridays? Friday is a holiday.
people go on vacation, people go outside, but why does Jishan study on Friday? That is because if you carefully notice, you will see that Jishan studies the other subjects, for example, math, science, English, social science, with his teacher on the rest of the days. But on Friday, he keeps this time, this studying time, for himself. So probably on Friday, Jishan tries to evaluate how much he has learned over the week. Maybe he tries to solve the problems that he has learned in the other days. Maybe he tries to practice English by himself. He tries to practice math by himself. And by doing that, he is actually getting better. He gets to know how much he has learned over the week. And if he has any problem, if he faces any problem when he is practicing by himself on Friday, on the next day, which is Saturday, he can ask his questions to his teacher. So that is how Jishan is actually working on his studies by himself on Friday. I think this is actually a very good idea so that you can learn even more. Now, if you look back at Jishan's daily routine again, you will see that Jishan has not actually kept any time to play. Because every day he wakes up, he goes to school, he eats food, he studies different subjects with the respective teachers, he watches TV, and then he goes to bed. But there is no time for play. Will make Jishan a dull boy. Or do you have a different opinion about that? I believe that every student should keep some time in his daily routine to play, to go outside, to meet his friends, and to play in the playgrounds. Because if he only keeps studying and watching TV without having any sports, any games in his daily life, his life will be boring, and very soon he may also lose interest in the subjects. Because when we are stuck in our daily routine every day, we easily lose interest on what we actually want to do. As students, Jishan's main purpose is to study really hard and become a very good student so that in future he can become what he wants to be, so that he can get his goals. However, if he doesn't play at all, he will actually lose interest on the subjects. Maybe he will start doing bad in the subjects, and he may not be able to become a good student as he wants to be. So I believe Jishan should keep 1 hour in his daily routine to play, to go outside, to meet his friends. Also, if he goes outside, he'll be able to talk about his life with his friends. He may be able to know about different things that he doesn't know, but his friends know. Maybe there are interesting things about science that Jishan doesn't know, but his friends know. And now, if he goes out to play with his friends, they will have conversations. And these topics, science, will come up. And then Jishan will be able to know a lot of new things. So that will be helpful for Jishan. As you have learned about Jishan's daily routine and the ways he can improve in his daily routine, now you can actually make your own daily routine. And in that routine, you can work out on your free times. For an example, after making your daily routine, you can see that you have 1 hour or 2 hours totally free. You have nothing to do on those hours. Now, in that case, you can actually study or play. For an example, if you like computer, you can actually learn new things about computer in that free time. If you like to play chess, you can actually play chess with your parents or your friends in that free time. If you like to play cricket, you can actually play cricket in that free time. It is very important to work on yourself, on your personality, on your hobbies in the free time. In that way, not only you'll be a happy person, but also a healthy person. Now, let's start lesson 2.
In this lesson, first we will read a poem. This poem is called Laser. It is written by William Henry Davis. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. A poor life this is, if full of care, we have no time to stand and stare. In this poem, the poet talks about few beautiful things. Let's look at these beautiful things. First of all, he talks about trees. The word boughs means branches of trees. Here, poet talks about the beauty of boughs, the beauty and peace that we feel when we stand beneath the boughs or branches of trees. Then, the poet talks about animals. He talks about sheep, cows, even squirrels. Now, if we see animals roaming by themselves, being themselves, you will feel good that few sheep or cows are roaming on the field, eating grass totally free. You will feel good about it. Then, the poet, full day. Has it ever happened to you that you go outside and you see that the day is very beautiful? It's not too hot, it's not too cold. The sun is actually gentle and it's just a beautiful day. So, by saying broad daylight, the poet is actually meaning a beautiful day. And at the end, the poet talks about a beautiful night. He says, streams full of stars. If you look at the sky at night, you may seem that the stars are actually streaming. It's like a wave is going from one place to another place, and it looks beautiful. So by saying streams full of stars, the poet is actually trying to portray the beauty of stars at night. So these are the beautiful things that the writer addressed in the poem. Now if we read the poem again, we will see that the poet uses these words, no time to stand and stare, again and again in this poem. The question is, why he used these words again and again? Do you think that we don't have enough time to stand and stare? If you remember what I said in lesson 1, you will see that Jishan actually does not go out. He does not go on vacations. He does not go on tours. All the times that he has kept in his daily routine, these times are kept for either studying or watching TV or eating foods. So Ji-san is actually not going out to enjoy the beauty of the nature, to enjoy the beauty of the things that we found around us. In this poem, we can see that the poet thinks that we actually do not have time to stand and stare, just like Jishan. And he has his reasons for it. He said what he found true in our regular life. Look at Jishan. He doesn't actually take time to enjoy the nature. And even if we look at us, we will see that if we are students, we are actually studying a lot, we are doing homeworks, we are preparing ourselves for exams, or we are watching TVs or maybe video games because now we have technologies in our hands. But we are not actually keeping time to enjoy the nature. We do not go out to see the beauty of the mysteries of this world. Now this is what the poet thinks. He thinks that we do not have time to go outside and to enjoy the beauty of nature. What do you think about that? Do you agree with the poet? If you ask me this question, I will say, sadly, I actually agree with the poet. Because in this modern time, we're actually spending lots of times with either studies or jobs or watching televisions. Maybe sometimes we're playing video games.
but we're not actually going outside. We don't take time to go on tours. We don't meet friends a lot. We have come to a time where we actually stay all by ourselves at our home doing our own things. So by everything that is happening right now, we are actually not giving enough time to roam around the nature, to find the beauty of the nature. But that should not be the case. I will say that keep a time for yourself so that you can go out with your family or your friends to see the beauty of the nature. Because nature teaches us a lot of things in its own way. And you will find that nature teaches us about discipline. Nature teaches us about how you can be a better human being. When you will see forests, when you will see animals, when you will see a beautiful sky full of stars, you will feel good. You will feel that you have to be kind to other human beings because we all are part of this world. The nature, human beings, and all the other animals are part of this nature. So when you will go outside and see these things by yourself, you will feel good. Suppose you're walking along a path through forest and you see beautiful trees and flowers. What would you do? If I were you, I would sit there peacefully, look at the beauties of trees and flowers and the nature. Now, and in that routine, we have found that Jishan has kept the right amount of time to study. However, he did not keep any time to play or to go outside. From that part, we have actually learned that besides studying, we should also keep some time to play, because this will also help us to grow happier and healthier. And in lesson 2, we saw a poem which is called Laser, written by William Henry Davies. And in that poem, the poet is actually sad that now we do not have enough time to go outside to see the beauty of nature. We are busy with our own life, but we do not give any time to the nature where we belong to. So from these 2 lessons, we have learned that study is important, our life is important. However, we should always keep some time to play and to go outside to see the beauty of the nature. Because just like studying or doing our daily work, playing and going outside to feel the nature are really important for our own self. So that was all about today's class. Stay healthy, stay well, follow the government instruction and stay home. If you want to see this class again, follow the Facebook page and YouTube channel of Amar Ghore Amar School. প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা, আশা করি ভালো আছো। আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের পাঠে সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমরা গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুনাফা নিয়ে আলোচনা করব। আজকের পাঠের বিষয়গুলো হলো লাভ ক্ষতি এবং মুনাফা। আজকের এই পাঠ শেষে আমরা ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য কি বলতে পারব, লাভ ক্ষতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব, লাভ ক্ষতির সমস্যা সমাধান করতে পারব, মুনাফা কি তা বলতে পারব, সরল মুনাফার হার ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারব। মনে করো তুমি দোকান থেকে 1 কেজি ফল কিনেছ এবং 1 কেজি ফলের দাম নিয়েছে 110 টাকা। বাসায় ফেরার পর বাবা বলল, এই 1 কেজি ফলের দাম তো দোকানদার আসলে 85 টাকা দিয়ে কিনে, কিন্তু তোমার কাছে বিক্রি করলো 110 টাকায়। তাহলে দোকানদার কাছে অতিরিক্ত কত টাকা থাকলো বলো তো? 25 টাকা। এই অতিরিক্ত 25 টাকাটা কি? এই অতিরিক্ত 25 টাকাটা হলো দোকানদারের লাভ। আমরা প্রতিদিনই দোকান থেকে কিছু না কিছু কিনি। একজন দোকানদার যে পণ্য বিক্রয় করে সেটাও কিন্তু কোনো একটা জায়গা থেকে সে কিনে নিয়ে আসে। যারা এই পণ্য বিক্রয়ের সাথে জড়িত সবাই কিছু না কিছু লাভ করতে যায়। যিনি সেটি বিক্রি করেছেন এই দোকানদারের কাছে, তিনিও কিছু লাভ নিয়েছেন। আমাদের হাতে যে পণ্যগুলো আসে
সেগুলো আসলে বিভিন্ন হাত ঘুরে আসে এবং এর প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে কিছুটা লাভ নিজের জন্য রাখে। তবে এক্ষেত্রে কিন্তু লোকসান বা ক্ষতিও হতে পারে। মনে করো একজন চালের আড়তদার প্রতি বস্তা চাল ক্রয় করেছে ১৬০০ টাকা দিয়ে। বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে এই এক বস্তা চালই সে বিক্রি করছে এখন ১৫৫০ টাকায়। তার ক্রয় মূল্য কিন্তু ছিল ১৬০০ টাকা, কিন্তু বিক্রয় মূল্য এখানে কমে গেল। কত কমে গেল? ৫০ টাকা কমে গেল। এর ফলে এই দোকানদারের প্রতি বস্তায় ৫০ টাকা করে ক্ষতি হলো। তাহলে দেখো, একটু আগে যেমন ফল বিক্রেতার লাভ হয়েছিল, এখানে এই চাল বিক্রেতার কিন্তু ক্ষতি হলো। আবার লক্ষ্য করো, আমরা কিন্তু ব্যাংকে টাকা জমা রাখি। ব্যাংক কিছু লভ্যাংশ দেয়, সেটি একটি নির্দিষ্ট হারে সে লভ্যাংশটি আমানতকারীদের দেয়া হয়। আর এই কারণে আমাদের কিন্তু লাভ ক্ষতি কিংবা ব্যাংকে এই টাকা বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা রাখা দরকার হয়। এবারে আবার সেই ফল কেনার বিষয়টি একবার দেখি চলো। দোকানদার ৮৫ টাকা দিয়ে কেনা ফল তোমার কাছে ১১০ টাকায় বিক্রি করেছে। এই যে ২৫ টাকা লাভ হলো, এই লাভটি কিন্তু কতগুলো খাত পার হয়ে তোমার কাছে এসেছে। এই দোকানদারকে দেখো, দোকান ভাড়া দিতে হচ্ছে, পরিবহন খরচ দিতে হচ্ছে, কিংবা কর্মচারী থাকলে তাদের কিছু আনুষঙ্গিক খরচও থাকে। এই সকল কিছুই যুক্ত হচ্ছে তোমার কেনা ক্রয় মূল্যটিতে। এই খরচগুলোকে বলা হয় বিনিয়োগ। অর্থাৎ একজন দোকানদার এই খাতে বিনিয়োগ করে এবং এই বিনিয়োগগুলো তার প্রকৃত খরচ এবং এগুলো ক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। দেখো, কেনা বেচা বা লেনদেনের সময় কেনার জন্য বা ক্রয় করার জন্য একজন ক্রেতা যে অর্থ ব্যয় করে তাকে বলা হয় ক্রয় মূল্য। আবার বিক্রয় করলে বা বেচলে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বিক্রয় মূল্য। এখন এই ক্রয় মূল্য থেকে যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হয়ে থাকে তখনই লাভ হয়, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য কম হয়। আবার যদি এই ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য কম হয়ে থাকে তখন ক্ষতি হয়, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য বেশি থাকে। যদি ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য সমান সমান হয় সেক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতি কোনোটিই হয় না। তাহলে আমরা যদি লাভ নির্ণয় করতে চাই বা লাভ কত হয়েছে সেটি দেখতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে বিক্রয় মূল্য থাকবে, বিক্রয় মূল্যটি বেশি হওয়ার কারণে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রয় মূল্যটি বিক্রয় মূল্য থেকে বেশি হবে। তার মানে তখন ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্যকে বিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা আরো কয়েকটি বিষয় পেতে পারি, যেমন আমাদের যদি বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে হয় তখন আমরা কি করব? দেখো, এই যে বিক্রয় মূল্যটি আছে, এই বিক্রয় মূল্য যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তখন আমাদেরকে ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ যোগ করতে হবে। অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য যদি, অর্থাৎ মনে করো কোন একটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য হলো ৮০ টাকা আর ক্রয় মূল্য হলো ৭০ টাকা, তো এখানে লাভ হয়েছে কত? লাভ হয়েছে ১০ টাকা। এখন যদি এই ৮০ টাকাটা তুমি না জানো, অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য না জানো, তুমি জানো যে এটা ৭০ টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল এবং এতে ১০ টাকা লাভ হয়েছে, তখন তুমি কি করবে? তখন তো খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ক্রয় মূল্যের সাথে এই লাভের অংশটি যোগ করবে আর এভাবে এই বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করবে। আবার যখন ক্ষতি হয় তখন কি করবে? মনে করে একটি জিনিসের ক্রয় মূল্য ছিল ১০০ টাকা আর সেটি বিক্রয় করা হয়েছে ৮০ টাকায়, তো সেখানে ক্ষতি হলো, তো ক্ষতি হলো আমাদের ২০ টাকা। এখন এক্ষেত্রে আমাদের বিক্রয় মূল্য কিন্তু এটি। তাহলে এই বিক্রয় মূল্যটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব? তখন আমাদের এই যে ক্রয় মূল্য আছে, ক্রয় মূল্য থেকে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তাকে বিয়োগ করতে হবে, তখনই আমরা ঠিক এই বিক্রয় মূল্যটি পেয়ে যাব। আবার দেখো, যখন আমাদের বিক্রয় মূল্য আর লাভ দেয়া থাকবে, আমি বিক্রয় মূল্য জানি, লাভও জানি, কিন্তু ক্রয় মূল্য জানি না। এখন মনে করো একটি জিনিসের বিক্রয় মূল্য ছিল ৭৫ টাকা এবং এর ক্রয় মূল্য ছিল ৬০ টাকা, তাহলে এখানে লাভ কত হয়েছিল? ১৫ টাকা। এই ক্ষেত্রে যদি তোমার এই ক্রয় মূল্যটি তুমি না জানো তখন কি করবে? তোমার বিক্রয় মূল্য দেয়া আছে আর লাভ দেয়া আছে, তখন তুমি এই বিক্রয় মূল্য থেকে লাভটিকে বিয়োগ করবে, তাহলে তুমি তোমার এই যে ক্রয় মূল্য সেটি পেয়ে যাবে। দেখো,
এই বিক্রয় মূল্য 75 থেকে যদি 15 বিয়োগ করো তাহলে তুমি তোমার এই যে ক্রয় মূল্য সেটি পাচ্ছ। আবার যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তার মানে তোমার ক্রয় মূল্যটি বেশি। আমরা একই মান দিয়ে করি। তো এটি তোমার হচ্ছে ক্ষতি, এটি তোমার ক্রয় মূল্য এবং এটি তোমার বিক্রয় মূল্য। তোমাকে জানতে হবে এই ক্রয় মূল্যটি কত। তুমি ক্রয় মূল্য জানো না, সেক্ষেত্রে তুমি এই যে বিক্রয় মূল্যর সাথে এই ক্ষতিটি যোগ করে দিতে পারো, তখনই তুমি তোমার ক্রয় মূল্য পেয়ে যাবে। দেখো 60-এর সাথে যদি তুমি 15 যোগ করে দাও তাহলে কিন্তু তুমি তোমার এই ক্রয় মূল্যটি পেয়ে যাচ্ছ। এবারে আমরা লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত একটি সমস্যা সমাধান করব। দেখো এখানে বলা হয়েছে একটি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতার 20% বা শতকরা 20 টাকা এবং খুচরা বিক্রেতার শতকরা 20 টাকা বা 20% লাভ হয়। যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য 576 টাকা হয় তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত হবে? এখানে যেটা লক্ষণীয় সেটা হলো সাধারণত একজন ক্রেতা যে পণ্য কিনে সেটি কিনে খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে, এবং খুচরা বিক্রেতা যিনি থাকেন তিনি পণ্য কিনেন এই পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে। তাহলে এই যে ক্রেতার ক্রয় মূল্য এটি হলো খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য, খুচরা বিক্রেতার যে ক্রয় মূল্য সেটি হলো পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য। এখানে বলা হয়েছে যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য 576 টাকা, অর্থাৎ একজন ক্রেতা এই পণ্যটি 576 টাকায় কিনছে, সেক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয় মূল্য 576 টাকা এবং খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য হলো 576 টাকা। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে খুচরা বিক্রেতার 20% লাভ হয়েছে। তাহলে দেখো আমাদের প্রথমে বলা হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতা 20% লাভ করেছে। তাহলে পাইকারি বিক্রেতা যখন খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করেছে তখন তার 20% লাভ হলো, আবার খুচরা বিক্রেতা যখন ক্রেতার কাছে বিক্রি করলো তখনও তার 20% লাভ হলো। এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে এই খুচরা বিক্রেতার যে ক্রয় মূল্য সেটিকে নির্ণয় করতে হবে। সেটি কত? তাহলে খুচরা বিক্রেতার 20% লাভে ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয়, বিক্রয় মূল্য হবে, যেহেতু 20% লাভ তার মানে ক্রয় মূল্যের সাথে 20 টাকা যোগ হবে, অর্থাৎ 120 টাকা। আমরা কি নির্ণয় করব? খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য নির্ণয় করব। সেক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 120 টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে 100 টাকা। 100 ভাগ 120 টাকা। এখন বিক্রয় মূল্য আমাদের দেয়া আছে 576 টাকা। বিক্রয় মূল্য 576 টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে 100 গুণ 576 120 টাকা। এটি হিসেব করলে পাওয়া যাবে 480 টাকা। এই 480 টাকা হলো খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য, আর খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যা সেটি হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য। আমাদেরকে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে হবে। তাহলে আমরা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য জানলাম, এখন পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য নির্ণয় করব। এখন দেখো পাইকারি বিক্রেতার 20% বা 20% লাভে ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয়, বিক্রয় মূল্য হবে 100 যোগ 20 টাকা, অর্থাৎ 120 টাকা। এখন পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 120 টাকা হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের 100 টাকা। অতএব পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 1 টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে 100 ভাগ 120 টাকা, এবং পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যেটি কিনা খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য, অর্থাৎ 480 টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে 100 গুণ 480 ভাগ 120 টাকা। এটি হিসেব করলে আমরা পাবো 400 টাকা। তাহলে আমাদের উত্তর হলো 400 টাকা। এটি হলো পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য। এবারে আমরা আলোচনা করব মুনাফা নিয়ে। একটু আগে আমরা লাভ ক্ষতি নিয়ে হিসেব করেছিলাম,
মুনাফা মূলত লাভেরই আরেক নাম। ধরো তুমি ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখলে, মনে করো 20,000 টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে। 1 বছর পর ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেল। ধরি 1 বছর পর সেখানে 1,000 টাকা বৃদ্ধি পেল। এখন তোমার ব্যাংকের টাকার পরিমাণ হলো 21,000 টাকা। এই যে বাড়তি টাকা, এই বাড়তি টাকা কোথা থেকে এলো বলতো? যখন তুমি ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখলে অথবা ব্যবসায় টাকা খাটালে, টাকার পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ব্যাংক কি করেছে? ব্যাংক, এই যে তুমি টাকা জমা রেখেছ, তুমি হচ্ছ ব্যাংকের আমানতকারী। তো এই আমানতকারীদের টাকা বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগের ফলে কিছু লাভ পাওয়া যায়। ব্যাংক সেই টাকা থেকে কিছু অংশ তোমাকে দেয়। এটি হচ্ছে ব্যাংকের সেই 1,000 টাকা, যেটি তোমার ব্যাংকে রাখা টাকার সাথে যুক্ত হয়েছে। এভাবে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় মুনাফা। যেই টাকাটি তুমি ব্যাংকে রেখেছ সেটি হলো মূলধন বা আসল। এই মুনাফা এবং আসলকে একসাথে বলা হয় মুনাফা আসল, বা বলা যায় মুনাফা সহ আসল। এরপর কোনো নির্দিষ্ট টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে মুনাফা হয় তাকে মুনাফার হার বলা হয়, বা তাকে শতকরা বার্ষিক মুনাফা বলা হয়। সাধারণত 100 টাকার 1 বছরে যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকেই মুনাফার হার বলা হয়। তাই সাধারণত শতকরা মুনাফার হারে বার্ষিক বা মাসিক উল্লেখ না থাকলে সেটিকে শতকরা বার্ষিক মুনাফায় ধরা হয়। ব্যাপারটি এরকম, যদি বলা হয় শতকরা বার্ষিক মুনাফার হার 4 টাকা, সেক্ষেত্রে লেখা হয় 4% মুনাফা হার বা 4% মুনাফা। দেখো, এখানে একটি বিষয় হলো, এখানে কিন্তু একটি সময় ছিল, তাই না? তার মানে মুনাফার ক্ষেত্রে সময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সময়ে মুনাফা হিসেব করা হয় তাকে বলা হয় সময়কাল। এবারে আমরা আলোচনা করব সরল মুনাফা নিয়ে। দেখো, যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমাদের একটি মূলধন থাকে, আর এই মূলধন থেকেই আমরা মুনাফা পেয়ে থাকি। তো এই মূলধনই হচ্ছে আমাদের আসল। যখন এই আসলের ওপর মুনাফা ধরা হয় তখন একে সরল মুনাফা বলা হয়। সাধারণত মুনাফা সংক্রান্ত যে সকল সমস্যা আছে সেগুলো ঐকিক নিয়মের সাহায্যে সমাধান করা হয়। লক্ষ্য করে দেখবে, মুনাফার ক্ষেত্রে আমাদের আসল, তো এই 4টি উপাত্তের মধ্য থেকে যে কোনো 3টি উপাত্ত যদি দেয়া থাকে সেখান থেকে আমরা আমাদের অজানা যেই উপাত্তটি সেটি নির্ণয় করে ফেলতে পারি। এবার দেখো, তোমাদের পাঠ্য বইতে এমনই একটি ছক আছে। আমরা দেখি, আমরা যে মূলধন বা আসল হিসেব করি একে ইংরেজিতে প্রিন্সিপাল বলা হয় এবং একে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি বড় হাতের পি দিয়ে। মুনাফার হার হলো রেট অফ ইন্টারেস্ট, যাকে ইংরেজির ছোট হাতের আর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া আছে সময়, যার ইংরেজি টাইম, কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে সময়কে ইংরেজি ছোট হাতের এন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর মুনাফা অর্থাৎ প্রফিটকে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি বড় হাতের আই দিয়ে। এছাড়া সবৃদ্ধিমূল বা মুনাফা আসল, একে ইংরেজির বড় হাতের এ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই মুনাফা আসল হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট। এবারে দেখো, আমাদের যে মুনাফা আসল এটি মূলত হচ্ছে আসল যোগ মুনাফা। তাহলে আমরা মুনাফা আসলকে যদি এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় আমরা বলতে পারি, তাহলে মুনাফা আসল হলো আসল যোগ মুনাফা, অর্থাৎ এই পি যোগ মুনাফা আই। এখান থেকে আমরা আরো দুটি সূত্র পেতে পারি। এটি কিভাবে? চলো দেখি। আমাদের মুনাফা আসল এ সমান হলো আসল পি যোগ মুনাফা আই। তাহলে এটি যদি একটি সমীকরণ হয়, সেক্ষেত্রে যখন আমাদেরকে আসল নির্ণয় করতে হবে তখন আমরা কি করব? তখন আমাদের এই আই সমীকরণের বাম পাশে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে হবে এ মাইনাস আই সমান পি। অতএব আসল পি সমান হলো এ মাইনাস আই, অর্থাৎ মুনাফা আসল থেকে যখন আমরা মুনাফা বিয়োগ করব তখনই আমরা আমাদের আসল পেয়ে যাব। এবার আবারও এই একই সমীকরণ থেকে আমরা যদি লিখি পি যোগ আই, এবং আমরা যদি
এই আয় নির্ণয় করতে চাই, অর্থাৎ মুনাফা নির্ণয় করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি হবে? এই সমীকরণটির ক্ষেত্রে আয় আমরা নির্ণয় করব, সেক্ষেত্রে পি চলে আসবে সমীকরণের এ পাশে। তাহলে এ পাশে আসলে এটি বিয়োগ হয়ে যাবে, সমান আই। অতএব বলা যায় মুনাফা আই সমান হচ্ছে এ মাইনাস পি। এবার অনুশীলনী থেকে সরল মুনাফার 4 নং সমস্যাটি সমাধান করি। সমস্যাটিতে বলা হয়েছে বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার 10.50 টাকা হলে 2000 টাকার 5 বছরের মুনাফা কত হবে? মুনাফার হার দেয়া আছে 10.50 টাকা। তাহলে আমাদেরকে 2000 টাকার 5 বছরের মুনাফা কত হবে সেটি নির্ণয় করতে হবে। দেয়া আছে আসল সমান হলো 2000 টাকা, সময় হলো 5 বছর এবং মুনাফার হার হলো 10.50%। এটি হলো বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার। 10.50% মানে হলো 100 টাকার 1 বছরের মুনাফা হচ্ছে 10.50 টাকা। ঐকিক নিয়মের সাহায্যে আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করব। আমাদের নির্ণয় করতে হবে 2000 টাকার 5 বছরের মুনাফা কত। 100 টাকার 1 বছরের মুনাফা হলো 10.50 টাকা। অতএব 1 টাকার 1 বছরের মুনাফা হলো 10.50 ভাগ 100 টাকা। এখন আমাদের আসল হলো 2000 টাকা। তাহলে 2000 টাকার 1 বছরের মুনাফা কত হবে সেটি বেড়ে যাবে। তাহলে হবে 10.50 গুণ 2000 ভাগ 100 টাকা। এখন আমরা 2000 টাকার 5 বছরের মুনাফা নির্ণয় করব। সেক্ষেত্রে এটি হবে 10.50 গুণ 2000 গুণ 5 ভাগ 100 টাকা। এটি হিসেব করলে আমরা পাবো 1050 টাকা। তাহলে আমাদের 2000 টাকার 5 বছরের মুনাফা হচ্ছে। ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের সাহায্যে আমরা লাভ ক্ষতির ধারণা নিলাম। তারপরে আমরা মুনাফা, সরল মুনাফার হার, এছাড়াও মূলধন, আসল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং সবশেষে আমরা এই মুনাফা সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করলাম। তাহলে আজকের পাঠ এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং স্বাস্থ্য। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি শুরু করছি জান্নাতুল ফেরদৌস মৌ। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকের পাঠে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ের 3য় অধ্যায়ের 9ম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ কৃৎ প্রত্যয় নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকের পাঠ থেকে আমরা শিখতে পারবো কৃৎ প্রত্যয় কি, কৃৎ প্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ গঠন এবং কৃৎ প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত শব্দ গঠন। তো চলো এবার আমরা মূল পাঠে চলে যাই। তো শিক্ষার্থীরা, গত ক্লাসে আমরা ধাতু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ধাতু কাকে বলে। ক্রিয়াপদের মূল অংশকেই বলা হয় ধাতু। অর্থাৎ কোনো ধাতুর সঙ্গে যখন পুরুষ বা কালবাচক বিভক্তি যুক্ত হয় তখন ক্রিয়াপদ গঠন করে। এই ধাতুর সঙ্গে যদি ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করে তখন এই যে ধাতুটি আছে এই ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি অথবা প্রকৃতি। আর এই যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হলো ধাতুর সঙ্গে, এই ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হবে কৃৎ প্রত্যয়। আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আরো সহজভাবে চলো বোঝার চেষ্টা করি। তো শিক্ষার্থীরা চলো দেখি, চল যোগ অন অর্থাৎ আমরা পেলাম চলন। এই যে চল ধাতুর সঙ্গে আমরা অন ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত করলাম, আমরা কিন্তু যুক্ত করে একটি বিশেষ্য পদ পেয়েছি, সেটি হচ্ছে চলন। যেহেতু এটি একটি বিশেষ্য পদ,
এখন এই বিশেষ্য পদটি আমরা কিভাবে পেলাম? বিশেষ্য পদটি আমরা ধাতু এবং ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত করে পেলাম। এই যে ধাতুটি, এই ধাতুটিকে আমরা বলবো ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি, এবং এই ধাতুর সঙ্গে আমরা যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত করলাম, এই ধ্বনি সমষ্টিকে আমরা বলবো কৃৎ প্রত্যয়। ঠিক তেমনি আরেকটি উদাহরণ দেখো, চল যোগ অন্ত, আমরা পেলাম চলন্ত। এই যে আমরা চলন্ত বিশেষণ পদটি পেলাম, এই বিশেষণ পদটি কিন্তু গঠন হয়েছে চল ধাতু এবং অন্ত ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয়ে। এখানে চল ধাতুটি হচ্ছে ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি, এবং অন্ত ধ্বনি সমষ্টি হচ্ছে কৃৎ প্রত্যয়। ঠিক তেমনি আরেকটি উদাহরণ দেখো, পর যোগ উয়া, পড়ুয়া। এই যে পড়ুয়া, এই পড়ুয়া শব্দটি হচ্ছে বিশেষণ পদ। এখন এই বিশেষণ পদটিও ঠিক একইভাবে পর ধাতু যোগ উয়া ধ্বনি সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এইখানে পর ধাতুটি হচ্ছে ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি, এবং উয়া ধ্বনি সমষ্টি হচ্ছে কৃৎ প্রত্যয়। ঠিক তেমনি নাচ যোগ উনে, নাচুনে, নাচুনেও কিন্তু বিশেষণ পদ। এই যে নাচুনের বিশেষণ পদ, এটিও কিন্তু গঠন হয়েছে নাচ ক্রিয়া প্রকৃতি এবং উনে কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা। তো শিক্ষার্থীরা, এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃৎ প্রত্যয় আসলে কাকে বলে। আমরা একটি চিহ্নের দ্বারা ক্রিয়া প্রকৃতি চিনি। আমরা এখানে কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে পদগুলো পেলাম, সে পদগুলোকে আমরা বলবো কৃদন্ত পদ। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃৎ প্রত্যয়ে যুক্ত হওয়ার ফলে প্রকৃতির আদি স্বরের পরিবর্তন ঘটে। তো এই পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি। তো চলো আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এই গুণ ও বৃদ্ধি আর একটু স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব গুণ নিয়ে। আমরা কোন পরিবর্তনগুলোকে গুণ বলবো? আমরা কিন্তু যখন দেখব রস্যই বা দীর্ঘের স্থলে এ হয়ে গেছে এবং রস্যু বা দীর্ঘর স্থলে ও হয়ে গেছে এবং রিয়ের স্থলে অর হয়ে গেছে, তখন সেই পরিবর্তনগুলোকে আমরা বলবো গুণ। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই। চিন যোগ আ, চেনা। এখানে চিন হচ্ছে প্রকৃতি এবং আ হচ্ছে প্রত্যয়, আর আমরা কি পেলাম? কৃদন্ত পদ চেনা। এই যে চিন প্রকৃতি, শুরুতে দেখো ই উচ্চারণ হয়েছে, অর্থাৎ তখন ছিল রস্যই, এবং পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেল? এ হয়ে গেল, চেনা। ইয়ের স্থলে হয়ে গেল এ, অর্থাৎ চিন প্রকৃতির আদি স্বরের পরিবর্তন হয়ে গেল চেনা। ঠিক তেমনি ধু যোগ আ, ধোয়া। ধু প্রকৃতির সঙ্গে যখন আ প্রত্যয় যুক্ত হলো, তখন আমরা কৃদন্ত পদ পেলাম ধোয়া। প্রথমেই ধু প্রকৃতির শুরুতে কি ছিল? উ, এবং পরবর্তীতে সেটা পরিবর্তন হয়ে গেল ও। ঠিক তেমনি দেখো ক্রি যোগ তা হয়ে গেল কর্তা। এখানে দেখো ক্রি প্রকৃতির সঙ্গে যখন তা প্রত্যয় যুক্ত হলো, কর্তা আমরা পেলাম, কিন্তু ক্রি প্রকৃতির শুরুতে আদিস্বর ছিল রি, এবং সেটা পরিবর্তন হয়ে গেল অর, অর্থাৎ কর তা। তো শিক্ষার্থীরা, এই পরিবর্তনগুলোকে আমরা বলবো গুণ। তো চলো এখন আমরা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করি। তো শিক্ষার্থীরা, বৃদ্ধি যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন কিভাবে হয় বা কখন হয়, চলো আমরা সেটা দেখে নিই। অ এর স্থলে আ হয়ে যাবে, রস্যই এবং দীর্ঘের স্থলে হয়ে যাবে ওই, রস্যু এবং দীর্ঘর স্থলে হয়ে যাবে ও, এবং রিয়ের স্থলে হয়ে যাবে আর। তো চলো কিছু উদাহরণ দেখে নিই। পচ যোগ নখ হয়ে গেল পাচক। এই যে পচ প্রকৃতি, তার সাথে যুক্ত হলো প্রত্যয় নখ, হয়ে গেল পাচক, অর্থাৎ পচ প্রকৃতি শুরুতে দেখো উচ্চারণ হচ্ছে অ, হয়ে গেল আ, পাচক, অর্থাৎ আদি স্বরের পরিবর্তন হলো। ঠিক তেমনি শিশু যোগ অ হয়ে গেল শৈশব।
এখানে দেখো শিশু, প্রকৃতির সঙ্গে অপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে আমরা পেলাম শৈশব। এখানে শিশু, প্রকৃতি এবং অপ্রত্যয়। দেখো এখানে আদিস্বরের কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল। শিশু, শি মানে রস্যই, এখানে কি উচ্চারণ হয়েছে? রস্যই। কিন্তু পরবর্তীতে দেখো পরিবর্তন হয়ে গেল ওই, অর্থাৎ শৈশব। শৈ শব্দটিতে দেখো প্রথমে কি আছে? ওই, অর্থাৎ রস্যই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে ওই হয়ে গেল। ঠিক তেমনি দেখো যুব যোগ অন, পেলাম কি আমরা? যৌবন। এই যে যুব প্রকৃতি এবং অন প্রত্যয়, এই যুব যোগ অন যৌবন আমরা যে কৃদন্ত পদটি পেলাম, সেখানে দেখো আদিস্বরের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে। যুব, এখানে কি? যুব মানে রস্যু ছিল এবং হয়ে গেছে যৌবন। রস্যু পরিবর্তন হয়ে গেল ও, অর্থাৎ আদিস্বরের কিন্তু এখানে পরিবর্তন ঘটেছে। ঠিক তেমনি দেখো ক্রি যোগ ঘ্যান হয়ে গেল কি? কার্য। এখানে দেখো আমরা বলেছিলাম যে রি পরিবর্তন হয়ে আর হয়ে যাবে। এখন ক্রি, এখানে কি ছিল? রি। এই যে ক্রি প্রকৃতি, এখানে আদিস্বর ছিল রি এবং পরবর্তীতে এটা পরিবর্তন হয়ে গেল আর, অর্থাৎ এবং বৃদ্ধি, এই দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছ। তোমাদের বইয়ে সুন্দর করে লেখা আছে, তোমরা কিন্তু এটা ভালো করে বুঝে বুঝে পড়ে নিবে। তো শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা কৃত প্রত্যয় কি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বাংলা কৃত প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু উদাহরণের সাহায্যে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করব। কৃত প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন। শূন্য প্রত্যয়, কোন প্রকার প্রত্যয় চিহ্ন ব্যতি রেখেই কিছু ক্রিয়া, প্রকৃতি, বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন, এ মোকদ্দমায় তোমার জিত হবে না, হারই হবে। এখানে জিত বিশেষ্য পদ। এই বিশেষ্য পদ একটু দেখো খেয়াল করে, এখানে কিন্তু প্রকৃতি আছে, অর্থাৎ এই বিশেষ্য পদটি কিন্তু প্রকৃতি, জিত। কিন্তু এই জিতের সাথে কিন্তু কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয়নি, অর্থাৎ এখানে শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়েছে। অন প্রত্যয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে অন প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন কাদ যোগ অন, কাদন। তোমরা জানো কাদন শব্দের অর্থ হচ্ছে কান্নার ভাব। ঠিক এরকমই নাচন, বারণ, ঝুলন, দোলন, এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলো, অর্থাৎ নাচন, বারণ, ঝুলন, দোলন, এই যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলো আছে, এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে দেখো অন প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়েছে। কাদন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে যেমন কাদ যোগ অন ব্যবহার হয়েছে, ঠিক তেমনি নাচনের ক্ষেত্রে হবে নাচ যোগ অন, বারণের ক্ষেত্রে হবে বার যোগ অন, ঝুলনের ক্ষেত্রে হবে ঝুল যোগ অন, দোলনের ক্ষেত্রে হবে দোল যোগ অন। অনা প্রত্যয়, দোল যোগ অনা, দোলনা। দোলনা কিন্তু পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে যাবে দোলনা। খেল যোগ অনা হয়ে যাবে খেলনা। অনি বা উনি প্রত্যয়, চির যোগ অনি, চিরনি। এটা কিন্তু পরবর্তীতে উনি প্রত্যয় হয়ে গেলে হয়ে যাবে চিরুনি, অর্থাৎ উ উচ্চারণ হবে। বাদ যোগ অনি, বাঁধনি। এটা কিন্তু যখন বিকল্পে উনি প্রত্যয় যুক্ত হবে তখন হয়ে যাবে বাঁধুনি, অর্থাৎ উ উচ্চারণ হবে। আট যোগ অনি, অনি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছিল ঠিকই, আটনি, কিন্তু পরবর্তীতে উনি প্রত্যয় হয়ে যাবে আটুনি, উ উচ্চারণ হবে। অন্ত প্রত্যয়, বিশেষণ গঠনে অন্ত প্রত্যয় হয়। যেমন উর যোগ অন্ত, উড়ন্ত। উড়ন্ত এখানে কি? বিশেষণ। ডুব যোগ অন্ত, ডুবন্ত। এখানে দেখো ডুবন্ত হচ্ছে বিশেষণ পদ। অক প্রত্যয়, মুর যোগ অক, মোড়ক। ঝল যোগ অক, ঝলক। আ প্রত্যয়, বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে আ প্রত্যয় হয়। যেমন পর যোগ আ, পড়া। এরূপ রাধো,
এটা বিশেষ্য পদ, বিশেষণ হলো রাধা। ঠিক তেমনি কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি। আল প্রত্যয়, মাত যোগ আল মাতাল, মিশ যোগ আল মিশাল। উ প্রত্যয়, বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে উ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, যেমন ডাক যোগ উ। এই যে ডাক প্রকৃতি ও উ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়ে গেল ডাকু। ঝাড় যোগ উ, ঝাড়ু। এই যে ঝাড় প্রকৃতি ও উ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়ে গেল ঝাড়ু। ঝাড়ু এখানে বিশেষ্য পদ। তি প্রত্যয়, বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে তি প্রত্যয় হয়, যেমন ঘাট যোগ তি, ঘাটতি। এই যে দেখো ঘাট প্রকৃতি ও তি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়ে গেল ঘাটতি। ঠিক তেমনি বার যোগ তি, বাড়তি। বার প্রকৃতি ও তি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়ে গেল বাড়তি। এরকম আরো অনেক উদাহরণ তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেয়া আছে, তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ্যপুস্তক থেকে সেই উদাহরণগুলো। ট বিলুপ্ত হয়ে অন থাকে, যেমন ধরো নি যোগ অনট। এই যে নি প্রকৃতি সাথে যুক্ত হলো অনট প্রত্যয়, এই অনট প্রত্যয়ের শেষে ট, এটা বিলুপ্ত হয়ে নি যুগ অন, অর্থাৎ নে যুগ অন হয়ে গেল নয়ন। এখানে কিন্তু টটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ক সংযুক্ত ত প্রত্যয়, ক এর স্থানে এখানে ত হবে, মানে ক বিলুপ্ত হয়ে ত হয়ে যাবে। এখানে বিশেষ নিয়ম আছে, বিশেষ নিয়মটি তোমরা লক্ষ্য করো। ক সংযুক্ত ত প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্তঃস্বর ইকার হয়, যেমন পট যোগ কয় তয় সংযুক্ত। এই যে পট প্রকৃতি ও কয় তয় সংযুক্ত হচ্ছে প্রত্যয়। এখানে দেখো পট যোগ ই যুক্ত, এটা কিন্তু পঠিত। ঠিক তেমনি লিখিত, বিদিত, চলিত। আরেকটা নিয়ম দেখো, কয় ত সংযুক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর অন্তঃস্থিত চ ও বর্গীয় জ স্থলে ক হয়, যেমন ধরো সিচ যোগ কয় তয় সংযুক্ত। এটা থেকে আমরা কি পেলাম? সিক্ত। এখানে সিচ প্রকৃতি ও কয় তয় প্রত্যয়। এখানে দেখো সিচ পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেল শিক, অর্থাৎ চ সিচ, সিচের এখানে ছিল চ, এটা পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেল ক। ঠিক তেমনি মুচ যোগ কয় তয় মুক্ত, এখানে মুচ চ ছিল, দেখো প্রকৃতি ছিল মুচ চ, এখানে পরিবর্তন হয়ে চর স্থলে হয়ে গেল ক, মুক্ত। ঠিক তেমনি ভুজ যোগ কয় তয় ভুক্ত, ভুজ প্রকৃতি কয় তয় প্রত্যয়। এই যে প্রকৃতি ভুজ, এখানে দেখো বর্গীয় জ আছে শেষে, এই অন্তঃস্থিত বর্গীয় জ পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেল ক, অর্থাৎ ভুক্ত। কয় তয় সংযুক্ত ঋষিকার, কয় তয় সংযুক্ত ঋষিকার প্রত্যয় ক এর স্থলে তি থাকে, মানে ক পরিবর্তন হয়ে তি হয়ে যায়, যেমন গতি। গতিকে যদি আমরা প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে ভাগি তাহলে কি পাচ্ছি? গম যুগ কয় তয় ঋষিকার। এই গম প্রকৃতি এবং কয় তয় ঋষিকার প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়ে গেল গতি। এখানে দেখো কয় তয় সংযুক্ত, এখানে কয়ের স্থলে তি হয়ে গেল, অর্থাৎ আমরা পেলাম গম যুগ তি, গতি। এখানে কিন্তু ম লোপ পেয়েছে। এখানেও কিছু বিশেষ নিয়ম আছে, নিয়মগুলো দেখো। কয় তয় ঋষিকার প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো আদি আর অন্ত কি। আদি হচ্ছে শুরুর দিক, অন্ত হচ্ছে শেষের দিক। এখানে অন্ত বলতে শেষে যেই বর্ণটি থাকবে বা শেষে যেই শব্দাংশটি থাকবে সেটাকে বোঝাবে। কয় তয় ঋষিকার প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়, মানে শেষের যে ব্যঞ্জন বর্ণটি আছে সেটা লোপ পাবে। যথা মন যোগ কয় তয় ঋষিকার, আমরা কি পেলাম? মতি। এই যে প্রকৃতি মন এবং প্রত্যয় কয় তয় ঋষিকার, আমরা এই দুটোকে একসাথে যোগ করলে পাচ্ছি মতি।
এখানে দেখো মন ধাতুটির শেষে যে ব্যঞ্জন বর্ণটি আছে সেটি কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি আরেকটি বিশেষ নিয়ম দেখো, চ এবং বর্গীয় জ স্থলে ক হয়। উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেই। উক্তি, বচ যোগ কয় তয় ঋষিকার। বচ প্রকৃতি এবং কয় তয় ঋষিকার প্রত্যয়। এখানে বচ চয়ের স্থলে হয়ে গেল ক। বচ থেকে আমরা বচ যোগ কয় তয় ঋষিকার, এখান থেকে আমরা পাচ্ছি উক্তি, অর্থাৎ চটা এখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মোচ যোগ কয় তয় ঋষিকার। মোচ এখানে প্রকৃতি, কয় তয় প্রত্যয়, আমরা পেলাম যোগ করলে মুক্তি। তব্য ও অনীয় প্রত্যয়। কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রথমে চলো দেখে নিই তব্য। ক্রি যোগ তব্য। ক্রি প্রকৃতির সঙ্গে তব্য প্রত্যয় যোগ করে আমরা পেয়েছি কর্তব্য। ঠিক তেমনি দা যোগ তব্য। দা প্রকৃতির সঙ্গে তব্য প্রত্যয় যোগ করে আমরা পেয়েছি পরে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় যুক্ত হয় নব প্রত্যয়। এখানে মূর্ধন্য স্থলে পরিবর্তন হয়ে অক হয়ে যাবে। চলো উদাহরণ দেখে নেই। পট যোগ নক। এখানে পট প্রকৃতি যোগ নক প্রত্যয়, এই নক প্রত্যয় পরিবর্তন হয়ে যাবে অক, অর্থাৎ পট প্রকৃতি যোগ অক প্রত্যয় যোগ হয়ে গেল পাঠক। মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে অ স্থানে আ হয়েছে। আমরা কিন্তু পড়েছিলাম পট যোগ অক, কিন্তু এটা পরবর্তীতে মূল স্বরের যে বৃদ্ধি হয়ে আ হয়ে গেছে, মানে পাঠক, পয়ের সাথে আ যুক্ত হয়েছে। এরকম আরো অনেক নিয়ম তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেয়া আছে উদাহরণ সহকারে। তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে সেই উদাহরণ সহ নিয়মগুলো ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। আজকের ক্লাস থেকে আমরা যা যা শিখতে পারলাম, ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃত প্রত্যয় নিয়ে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করলাম, এবং কৃত প্রত্যয় যোগে বাংলা এবং সংস্কৃত শব্দ গঠন এবং কিছু উদাহরণও আজকে আমরা দেখলাম। তো চলো এখন আমি তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিই। এই বাড়ির কাজগুলো তোমরা খাতায় লিখে নাও এবং তোমাদের স্কুল খোলার পর এগুলো অবশ্যই তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দেবে। তো ঝটপট খাতায় লিখে নাও। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো। নাচুনে, ঝর্ণা, নিবু নিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক। ঘাটতি, ঝলক, রাধুনী, ঝাড়ু, দর্শন, মুক্ত, মুগ্ধ, উক্ত, ভোজ্য, জয়। আরেকটি বাড়ির কাজ লিখে নাও, সেটি হচ্ছে গুণ ও বৃদ্ধি বলতে কি বুঝো। তো শিক্ষার্থীরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে অবস্থান